మీ గోదావరి ఛానల్ ప్రేక్షకులు పునఃస్వాగతం. ఇక్కడ మనకి ప్రతిష్టాన్ పూణే నుంచి వచ్చినటువంటి విశ్వజిత్ భయ్య ఉన్నారు. ఆయన ఆయుర్వేదం డాక్టర్. మనం ఆయన ద్వారా సహజయోగకి సంబంధించిన మెడికల్ నాలెడ్జ్ అనేది తెలుసుకుందాం. जय श्री माता जी भैया. जय श्री माता जी. आपका स्वागत है. मैंने सुना है कि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनका इम्पैक्ट उनके लिवर पर पड़ता है. उनके लिवर पर पड़ने से उनका शारीरिक रूप से बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं. उनको सहयोग में कैसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, जैसे कि हमारा राइट साइड है, लीवर जो है हमारे बराबर पेट के राइट साइड में, जहाँ पर हमारे रिब्स है वहाँ पर है. अब लीवर का जो नाम है LIVER, तो R निकालने के बाद LIV रहता है, तो पूरा जीवन उस पर है. काफ़ी हार्मोन्स का बैलेंस करना, जो भी हम खाना खाते हैं उसको परिवर्तन करना. जैसे कि अभी देखिए मैंने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाया तो भी रेड कलर का ही ब्लड बनता है ना, है ना. तो सारा वो मॉडिफाई करते रहता है, सब उस पर बहुत काम है. और उसके बाद में प्लस इतना स्ट्रेस लेवल जब आ जाता है, ओवर थिंकिंग, तो जैसे कि लीवर के साथ साथ स्प्लीन भी है. परम पूज्य श्री माता जी ने स्प्लीन SPLEN जिसको स्पीडोमीटर भी बोला है. जैसे गाड़ी को स्पीडोमीटर होता है, जो जितना ये भागेगा उतना ये दोनों गड़बड़ हो जाता है. तो ये जो काम उनको करने हैं वो काम रहते हैं बाजू में, और ये जो स्ट्रेस और इसका काम बढ़ रहा है उसके पीछे उनको करना पड़ता है. सो ऑटोमेटिकली क्या होता है, धीरे 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 फंक्शनिंग इम्बैलेंस हो जाता है. जैसे कि अभी शुगर नहीं खाया तो भी शुगर बढ़ रहा है. सो परम पूज्य श्री माता जी तो बोल रहे हैं कि ये शुगर की बीमारी नहीं लेकिन मेंटल बीमारी है. जितना बैलेंस आ जाएगा उतना उस पर रिलैक्सेशन हो जाता है ना. तो इस प्रकार राइट साइड का ओवर थिंकिंग जैसे जैसे रिलैक्स हो जाती है, सूदिंग इफेक्ट आ जाता है मेडिटेशन में. देखिए ना, आप बैठोगे और 10 मिनट के बाद ही आप बोलेंगे कि पूरा थका हुआ था, अभी मेडिटेशन के बाद फ्रेश हो गया. ये अनुभव आएगा आपको, आप करके देखिए सब लोग, है ना. तो इस तरीके से वो ऑर्गन का जो ओवर एक्टिवनेस कम होने के बाद उसकी जो एनर्जी सेव होती है, उसको जो दिया हुआ काम है वो ठीक करता है, और फिर ऑटोमेटिक बैलेंस मेंटेन हो जाता है. ठीक है. మనల్ని అడిగిన ప్రశ్న ఇప్పుడు మళ్ళీ అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, కాలేయము అంటే లివర్ అనేది మన శరీరంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్, అవయవం. దీని పనితీరు ఈ మధ్య చాలా ఇబ్బందికరంగా మారుతున్నది ప్రస్తుత జీవితంలో. సో దాన్ని ఎలా సరి చేసుకోవచ్చు అని అడిగితే, లివర్లోని అక్షరాలు LIVERలో R అనేది తీసేస్తే జీవితం లివ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ లివ్ మన జీవితం మొత్తం కూడా ఆ కాలేయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ కాలేయానికి ఎన్నో పనులు ఉంటాయి, ఎన్నో హార్మోన్లు సరిగ్గా చూస్తుంది. అలాగే మనం తీసుకున్న ఆహార పదార్థాలు, ఇప్పుడు మొత్తం ఆకుకూరలు తీసుకుంటాం, కానీ ఎర్ర రక్త కణాలుగా ఎలా మారుస్తుంది, రక్తంగా ఎలా మారుస్తున్నది, ఇలాగ ఎన్నో రకాల పనులు ఆ లివర్కి ఉంటాయి. దీన్ని వేడెక్కించడం వల్ల, అంటే మన ఆలోచనలతో విపరీతంగా వేడెక్కిపోవడం వల్ల లివరు తన చేసుకోవాల్సిన పనులన్నీ మానేసి మరొక అవయవం ఉన్నది మనకి, దాన్ని స్ప్లీన్ అంటారు, అంటే ప్లీహము అంటారు. ఆ ప్లీహం మన శ్రీమాతాజీ గారు చెప్పిన మీనింగ్ ఏంటంటే స్పీడోమీటర్. బండికి స్పీడోమీటర్ ఎలా ఉంటుందో ఈ ప్లీహము స్పీడోమీటర్లా పనిచేస్తుంది. అతిగా ఆలోచించే వాళ్ళకి ఈ ప్లీహము కాలేయం చేయాల్సిన పనులన్నింటినీ కూడా ఈ స్ప్లీహాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడంలోనే, ఈ స్ప్లీన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడంలోనే టైం సరిపోతుంది. దాని పనులు దానికి జరగవు. ఎలాగంటే షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు చూస్తే కనుక వాళ్ళ సమస్య పంచదార తీసుకోవడం లేదా షుగర్ తీసుకోవటం కాదు, తీపి పదార్థాలు తినటం కాదు, వాళ్ళ మెంటల్ వర్రీస్ అని చెప్తున్నారు, అతి ఆలోచనలు ఇవన్నీ అని. సో ముందుగా లివర్ని గనక మన సమతుల్యపరచుకోగలిగితే, లివర్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే మన కుడివైపు ఊపిరితిత్తుల కిందన ఉంటుందని, దాన్ని గనక సమతుల్యపరచుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్గా దాని పనులు అది సరిగ్గా చేసుకోవడానికి మనకు అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాము. ఈ డయాబెటిక్ వ్యాధి కూడా తగ్గుతుందనేది తెలియజేస్తుంది. मैंने पहले आपके एक इंटरव्यू में सुना था कि लिवर की गर्मी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स में जाता है. हाँ,
उसके बारे में एक बार हाँ, बताएं। परम पूज्य श्री माता जी की एक साइंटिफिक अमृतवाणी है जिसमें उन्होंने ये रिसर्च बताया था कि जैसे कि ये सारे स्ट्रेस लेवल के कारण और खान पीन का इम्बैलेंस और इस सब के कारण और जैसे मोबाइल भी और टीवी और बहुत गर्मी के कारण लीवर ओवरलोडेड हो जाता है, जैसे गाड़ी का मशीन जैसे गर्म होता है। सो अभी बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद वो फिर ओवरफ्लो हो जाता है। अब ओवरफ्लो होने के बाद उसका जो कंसेप्ट श्री माता जी ने जो बताई है वो ऐसी है, जैसे कि ओवरफ्लो हीट होने के बाद इफ़ इट गोज टू द मूलाधार चक्र लोअर पार्ट, है ना, तो वहाँ पर फिर पाइल्स, फिशर या फिशुला की ओर जाते हैं। वही आपके इंटेस्टाइन्स में लीवर हीट गई तो ड्राइनेस आ गया, तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया। वही आपके पैंक्रियाज में गई, पैंक्रियाज में इम्बैलेंस आ गया तो शुगर हो गया। वही आपके गॉल ब्लैडर में हो गया तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो रहे हैं। और वही एसिड बढ़ गया तो वो पेट में आ रहा है तो जलन हो रही है, वो जलन यहाँ तक भी आ सकती है ना। सो एसिडिटी प्रॉब्लम हो गया। अब वही लीवर हीट जब हार्ट की ओर चलती है, राइट साइड के लंग्स की ओर, उसके बारे में श्री माता ने बताया कि सारे ऑर्गन सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी बोला है, लेकिन जब ये इम्बैलेंस के कारण वो रिजिड हो जाते हैं। अभी लंग्स कैसे फ्लेक्सिबल चाहिए ना, अब रिजिड होने के बाद कितना ब्रीदिंग करेंगे, है ना। वैसे ही ये राइट साइड में फिर विशुद्धि, फिर ये अपना जो थायराइड है, और यही जब आगे चक्र में तो आधा सर दुखना, माइग्रेन, हेडेक, वर्टिगो, जो स्कैनिंग में आपको नहीं दिखेंगे, बिल्कुल नहीं दिखेंगे, है ना। अब वही राइट साइड बहुत होते गई, वो ओवर प्रेशराइज हो गया, वो हार्ट पे आ गया तो हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो ऐसा ये लीवर हीट का ट्रैवलिंग इतना जैसे जैसे आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो यहाँ तक इतने डिसीजेस तक वो ले जा सकता है। మరో ప్రశ్న ఏంటంటే, ఆయన ప్రీవియస్ వీడియోలు చూసిన తర్వాత ఆవిడ అడిగిన ప్రశ్న, లివర్ వేడెక్కడం ద్వారా దాని యొక్క దుష్ఫలితాలు మిగతా అవయవాల మీద కూడా పడుతుంది, దాని గురించి తెలియజేయమని అడిగారు. ఎలా అంటే, లివర్ కనుక విపరీతంగా వేడెక్కిపోయి ఉంటే, ఒక్కొక్కసారి శ్రీమాతాజీ గారు చెప్పిన ఆవిడ చూపించిన ఒక థీసిస్ ప్రకారం లివర్ కనుక విపరీతంగా వేడెక్కిపోతే అది మనం ఎలా అయితే మెషిన్ వేడెక్కినట్టు విపరీతంగా దాని నుంచి ఆవిర్లు బయటకు ఎట్లా వస్తాయో, ఆ వేడి ఎటువైపు వెళ్తుందో దానికే తెలియదు. అది మూలాధార చక్రం వైపుకి వెళ్తే పైల్స్, మొలల్ లాంటి సమస్యలు రావచ్చు. అలాగే మన పేగులలోకి వెళ్ళిపోతే ఎండిపోవడం లాంటిది జరిగి కాన్స్టిపేషన్, మలబద్ధకం లాంటి సమస్యలు రావచ్చు. ప్యాంక్రియాస్లోకి వెళ్తే షుగర్ వ్యాధి రావచ్చు. అలాగే మన ఆ వేడి కాలేయంలో అతిగా ఉన్నటువంటి వేడి మన పొట్ట భాగంలోకి వెళ్తే విపరీతమైన ఎసిడిటీ లాంటి సమస్యలు రావచ్చు. అదే హృదయ చక్రం వైపుకి వెళ్తే పై వైపుకి అది ఎముకలు మెత్తబడిపోవడం లాంటివి, లేకపోతే ఊపిరితిత్తులు గట్టిగా అయిపోవడం, ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేకుండా అవ్వడం లాంటివి. గొంతు భాగానికి వస్తే కనుక భుజం దగ్గర షోల్డర్ కానీ అక్కడ వస్తే థైరాయిడ్ గ్రంథి సమస్యలు కానీ, ఇంకా మన ఆజ్ఞాచక్రం వైపుకి వస్తే అంటే తల భాగంలోకి వస్తే అది మైగ్రేన్, తలనొప్పులు లాంటివి. ఇంకా మనం నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల అది తిరిగి హార్ట్ అటాక్ లాంటి సమస్యలు, హృదయ సంబంధమైన సమస్యలకు కూడా దారితీసే అవకాశం ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నాను. क्या लिवर का हीट का इम्पैक्ट भी आंखों पर भी पड़ सकता है? हाँ, जैसे कि आँख जो है रोशनी है ना, देखने का काम करते हैं, तो सूर्य तत्व है और सूर्य को और गर्म करोगे तो, और ये डेलिकेट ऑर्गन है ना, तो जैसे कि लीवर हीट बढ़ते जाएगी और उसमें साथ में आजकल मोबाइल और ये सारे जो है, अब रूम में भी देखो पहले बहुत डिम लाइट्स रखते थे शाम को, आज कितने हेवी लाइट्स होते हैं शाम को भी, घर में भी, है ना। तो इन सब का परिणाम ये हीट बढ़ने के कारण आंखों पे तो हो ही रहा है। अभी ठीक है, अभी तो छोटे बच्चों भी, अब स्कूल में देखिए ना 40 बच्चे होंगे तो स्पेक्स वाले बच्चे कितने आप देख सकते हैं तुरंत, इतना वो इम्पैक्ट होते जा रहा है ना। లివర్ యొక్క వేడి కళ్ళ మీద కూడా ప్రభావం చూపిస్తుంది అంటే డెఫినెట్గా చూపిస్తుందని చెప్తున్నారు. సూర్యనాడి కాంతి మనం కళ్ళతో చూస్తాం కదా, ఇది సూర్యనాడికి సంబంధించిన అయి ఉంటుంది. పూర్వపు రోజుల్లో మనకేంటంటే చక్క లైట్లు, చాలా డిమ్ లైట్లు అవి ఉండేవి. ఇప్పుడు ఏంటంటే మొబైల్స్, పెద్ద పెద్ద స్క్రీన్లు, పెద్ద పెద్ద లైట్లు, ఈ షో లైట్లు ఇవన్నీ పెట్టడం కారణం చేత, అలాగే మన కళ్ళలో ఉండే ఈ సమస్యలకి మెయిన్ కారణం అవుతాయి ఇవి. అందువలన
ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్లో కనుక చూస్తే చాలా మంది పిల్లల్లో కూడా మనం కళ్ళద్దాలు ఉన్న పిల్లలు చాలా ఎక్కువైపోతున్నారు. అది పెద్దవాళ్ళకే కాదు, చిన్న పిల్లలకు కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అందుకని తప్పనిసరిగా కాలేయం వేడెక్కితే కనుక కళ్ళ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు. हमने बात की है कि ये डिसीजेस ऐसे आ रहे हैं हमारी सोच की वजह से, लिवर का गर्मी बढ़ रहा है, वो उनका इम्पैक्ट ऑर्गन्स में भी पड़ रहा है. इसको संतुलन में लाने के लिए सहज योग में क्या करना चाहिए? बराबर. तो देखिए, इसमें जैसे कि एज ए डॉक्टर हम तो डाइट वगैरह तो बोलते ही हैं, परम पूज्य श्री माता जी ने इस सहयोग मेडिटेशन में, जैसे कि हम मेडिटेशन करते हैं उसमें एक सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट भी बताया है, जो आप बाद में जैसे जैसे नए साधकों को आगे सिखाया जाएगा. फिर थोड़ा सा आइस ट्रीटमेंट भी होता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी बढ़ गई, बाहर भी गर्मी अंदर भी गर्मी, कैसे होगा, है ना. तो उसको भी वो आइस ट्रीटमेंट भी धीरे धीरे आप आगे सीख लीजिए, उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उस हिसाब से. फिर ऑटोमेटिक जैसे कूलनेस आ जाता है, आपके स्वभाव में भी कूलनेस आना शुरू हो जाता है. जो एग्रेशन है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो गुस्सा हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें का धीरे धीरे कम होना लगता है, क्योंकि लीवर हीट कम हो गई. और जैसे जैसे कम हो गए, ऑटोमेटिकली जो जो ऑर्गन्स है उनका जो फंक्शनिंग ऑटोमेटिक सुधरने ही वाला है ना. तो ऐसे सिंपल तरीके से. और लीवर डाइट का भी कुछ चीज़ बताया. आजकल का खाना देखो आप, छोटे बच्चे भी 2 मिनट में ऑर्डर कर सकते हैं. पहले हम पिज़्ज़ा बाहर जाके खाते थे, अब घर में ही डायरेक्ट आ जाता है. सब कुछ ऐसा हो गया. केमिकल फूड, आर्टिफिशियलिटी, टेस्ट में, स्मेल में और दिखने में बहुत अच्छा लगता है, अंदर का पता नहीं क्या होता है ना. तो ये चीज़ें बढ़ रही है ऐसे. సహజయోగ ధ్యానం ద్వారా ఇప్పుడు ఈ సమస్యలన్నింటినీ కూడా మనం ఒక చెక్ పెట్టచ్చు. వాటన్నిటికంటే పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ గారు ఇచ్చిన సందేశం ప్రకారం లివర్ని చల్లబరుచుకునే విధానాల వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలకి, ఇప్పుడు వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలకి మనం ఎలా చెక్ పెట్టచ్చు సహజయోగ ధ్యానం ద్వారా అంటే, సహజయోగ ధ్యానంలో ఆరోగ్య సమస్యలన్నిటికీ సమతుల్యపరచుకోవడం ఒక చిట్కా అయితే, పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారు ప్రవచించిన ప్రకారం సాధన చేస్తూ ఉండగానే వాళ్ళకి ఉప్పునీటి చికిత్స చేయడం ఒకటి, అలాగే లివర్ మీద అంటే మన కాలేయం మీద ఒక ఐస్ ప్యాక్, కొద్ది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, వాటికి కొన్ని నియమాలు పాటించాలి. అవి పెట్టుకోవడం ద్వారా మనం బయట నుంచి చల్లబరచచ్చు. ఎలాగంటే ఒక్కొక్కసారి వాతావరణం బయటగా వేడిగా ఉంటుంది, మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు లేదా మన మానసిక స్థితి విపరీతమైన వేడిని పుట్టించినప్పుడు మనం వీటిని చల్లబరుచుకోవడం ద్వారా, ఒక 10 నిమిషాలు ధ్యానం చేయడం ద్వారా ఎంత చక్కటి రిలీఫ్, మనకి ఎంతోసేపు పడుకుని లేచినప్పుడు వచ్చేంత ప్రశాంతత ఒక్కసారిగా వస్తుంది. అలాంటి ప్రశాంతత మెయిన్ ఏంటంటే, పిల్లలకి ఇప్పుడు రకరకాల పదార్థాలు కళ్ళకి, ముక్కుకి, నోటికి రుచిగా ఉండేవైతే చాలు, వాటిలో ఆహారంలో క్వాలిటీ కానీ దానిలోని శుద్ధత కానీ ఉండటం లేదు. అలాంటివి తీసుకోవడం వల్ల, ఇలాంటి వాటి వల్ల వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలన్నీ కూడా సహజ యోగ ధ్యాన ప్రక్రియ ద్వారా, అలాగే అందులో ఉన్న చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్, ఉప్పునీటి చికిత్స, ఐస్ ప్యాక్, ఇలాంటి వాటి ద్వారా చక్కగా సమతుల్య స్థితిలోకి తీసుకొచ్చి మన జీవన విధానాన్ని మెరుగుపరచుకోవచ్చని తెలియజేస్తున్నాను. सहज योग और आयुर्वेद का जो रिलेशन है उसके बारे में थोड़ा बताइए. सहयोगा का और आयुर्वेद का बहुत बहुत नज़दीक का रिलेशन है. जैसे कि आपने देखा होगा कि योगा के क्लास में काफ़ी बार एक प्रेयर ली जाती है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन. जैसे कि आपको वाणी शुद्धि करनी है तो व्याकरण पाणिनि जी का यूज़ करिए. आपको मन की शुद्धि करनी है तो दे आर रेफरिंग टू योग. और शरीर की शुद्धि करनी है तो आप वैदिक शास्त्र यानी आयुर्वेद की मदद लीजिए बोल रहे. तो ऐसा ये तीनों मिलके ये एक काम करते हैं. तो ये तीनों शास्त्र का जो सारा मेडिटेशन में ये कवर हो जाता है, क्योंकि बैलेंसिंग उसी में आ जाता है. अभी जैसे कि आयुर्वेद बताता है वात पित्त कफ. अभी हमको क्या लगता है जो पित्त हुआ वो पित्त है, तो सॉरी, ये जो 3 दोष बोले हैं वात पित्त कफ, ये मेटाबॉलिक एनर्जीज है ना. जैसे कि वायु जो हिलने का काम करता है ना. फिर पित्त जो डाइजेस्टिव फायर है और वो कन्वर्जन का काम करता है ना. तो इसमें कैसा है, जैसे कि पतंजलि योग सूत्र में भी एक बहुत बढ़िया एक श्लोक है, चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत्. वायु चंचल हो गया, मन चंचल हो गया, मन चंचल हो गया, वायु चंचल हो गया. मन स्थिर करो, वायु स्थिर होता है, वायु स्थिर करो, मन भी स्थिर होता है, वाइस वर्सा. सो दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं. तो आयुर्वेद में भी जो हमारा
प्रकृति है, इफ आई एम राइट साइडेड तो क्या नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद बताता है। और उसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन में जो अपनी पिंगला नाड़ी है उसको कैसे ठीक करना है, ये सहयोग बताता है। ऐसे ही लेफ्ट नाड़ी के लिए भी है, राइट नाड़ी के लिए भी है ना। तो इस तरह के आयुर्वेद बहुत नजदीक है सहयोग के। ఆయుర్వేదం సహజ యోగానికి ఎంతవరకు దగ్గరగా ఉంటుంది అనేది ప్రశ్న అయితే దానికి సమాధానం చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. మీరు మీ వాణిని అంటే మాటని సరి చేసుకోవాలనుకుంటే వ్యాకరణం చదవండి, మనస్సుని సరి చేసుకోవాలంటే యోగాన్ని ఫాలో అవ్వండి, యోగ పద్ధతులని. అలాగే మీ శరీరాన్ని శుద్ధి చేసుకోవాలంటే మెడిసిన్ తెలిసి ఉండాలంటే ఆయుర్వేదం తెలిసి ఉండాలని ఒక శ్లోకం ఉందని చెప్పారు. అలాగే ఆయుర్వేదం మొత్తం కూడా వాత పిత్త కఫ వీటి మీద ఆధారపడి ఉంటుందని, ఇవి దోషాలు కాదు, మన శరీరాన్ని నియంత్రించే 3 రకాల స్థితులు. ఎలాగంటే వాయువు వల్ల మన చలనాలు లోపల ఉండేది మనకి తెలియజేస్తుంది. ఇలా వాయువు స్థితి చాలా బాగుంటే మానసిక స్థితి బాగుంటుందని, మానసిక స్థితి బాలేదు అంటే ఈ వాయు స్థితి కూడా బాలేదు, అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉంటాయని తెలియజేస్తుంది. శరీరంలో పిత్తం బాగా అంటే మన రైట్ సైడ్ కనుక చాలా వేడెక్కిపోతే ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలి అనేది ఆయుర్వేదం సూచిస్తుంది. సో ఇదంతా ఏంటంటే సహజయోగ ధ్యాన పద్ధతి ద్వారా మన పిత్తాన్ని చల్లబరుచుకోవచ్చు. ఈ రెండు కూడా ఒకదాంతో ఒకటి కరెక్ట్గా అనుసంధానింపబడి నడుస్తాయి అనేది వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు. आत्मीय गोदावरी चैनल के सारे व्यूअर्स को सबसे पहले वापस एक बार मैं प्रणाम करता हूं और एक बहुत रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो अभी हमने जो आपने वार्तालाप सुना है और इसमें परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी द्वारा जो सहज योगा मेडिटेशन है, ये वीकली वंस आपके नज़दीक जो भी सेंटर है आपको 1 आवर के लिए ये सीखने के लिए आना है। ये एब्सोल्युटली फ्री है। अभी ये इंटरव्यू के बाद आपको वो डिस्प्ले किया जाएगा, फ़ोन नंबर, एड्रेस, और बस वहाँ पर आकर आपको सीखना है। ये टेक्निक सीख लीजिए। एक बार जैसे जैसे आपको वो अनुभव आते जाएगा, वो आपको घर पे सुबह और शाम, जैसे टैबलेट्स कैसे 2 बार खाते हैं वगैरह वगैरह, वैसे ये 10-10 मिनट्स का मेडिटेशन आप सुबह शाम करिए और हर वीकली एक बार आपको आना है। फिर धीरे धीरे वहाँ के जो भी मेडिटेशन करने वाले हैं उनसे आप और सवाल पूछ के, परम पूज्य श्री माता जी के काफ़ी वीडियोस हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा समझ के आपका कहाँ इम्बैलेंस है, क्या प्रॉब्लम है, वो आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक उसको समझ पाएंगे। तो बस आप सब लोग मेडिटेशन सेंटर के लिए आ जाइए। धन्यवाद। जय श्री माता जी। వారు తెలియచేసింది ఏంటంటే ప్రేక్షకులకి ఏం చెప్పమంటే మీరందరూ కూడా సహజయోగ ధ్యాన పద్ధతిని ఫాలో అవ్వమని చెప్తున్నారు. ఎలా అంటే శ్రీమాతాజీ గారు సహజయోగ అనే ఒక పద్ధతిని మనలోని మార్పుని తీసుకొచ్చే ఒక సాధనంగా ఎంతో చక్కగా రూపొందించారు. దీన్ని మన దగ్గరలో ఉన్న సెంటర్స్లోకి, అంటే మీకు ఇప్పుడు ఈ దీంట్లో మీకు దగ్గరలో ఉన్న సెంటర్ ఎక్కడుంది, ఫోన్ నెంబర్ ఎక్కడుందని ఒక కామెంట్ పెట్టినా లేకపోతే స్క్రాలింగ్లో కింద వచ్చిన దాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి నేర్చుకొని వారానికి ఒక్కసారి సెంటర్కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం, ఇంట్లో రోజు మాత్ర వేసుకుంటే ఎలా వేసుకుంటాం, పొద్దున సాయంత్రం ఒక 10 నిమిషాలు ధ్యానం చేయడం. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి వారానికి ఒకసారి వాళ్ళని కలిసినప్పుడు ఇంకా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటారు. శ్రీమాతాజీ గారి చిన్న చిన్న వీడియోలు చూస్తారు, ఇంకా నేర్చుకుంటారు. మనలోని లోపాలని మనమే సాధన ద్వారా సరిచేసుకునే ఎంతో భాగ్యం అనేది లభిస్తుందని తెలియచేసి అందరినీ సహజయోగ ధ్యానం నేర్చుకోమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. మనం ఈరోజు ఇంకొక కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకున్నాం. ఈ సహజయోగంలో మనం మెడికల్గా ఎలా మనల్ని మనం క్లియర్ చేసుకుని బ్యాలెన్స్లో ఉంచుకోవాలనేది ఆత్మీయ గోదావరి ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఈ ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ మనం ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. మన సంస్కృతికి ప్రతిబింబం ఆత్మీయ గోదావరి. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ కొట్టండి, షేర్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేసి ఛానల్ ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ చూడండి. ధన్యవాదములు.